కొంచెం మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఉంటే దయచేసి రామని చెప్పండి. అందరూ సమూహాలు చూసుకోవాల్సిందిగా మనం. థ్యాంక్ యూ. Morning to you all. It's a pleasure to invite you all to today's awards function. Prayer is a process of purifying our souls. We Indians are purely known to start any event with prayer. It helps us to walk towards our goals and achieve our dreams. So let us start our today's event with a prayer song. I invite Srimati P. Bhavaneshwari Garu, lecturer, Y.V. Rao Siddhartha College of Education, to sing a prayer song. Smarami Mahaganapatim Manasa Smarami Vasishtha Vamadevadi Vandita Mahaganapatim Mahadeva Sutam Gurugupanutam Mahadeva Sutam Gurugupanutam Marakoti Prakasam Shantam Marakoti Prakasam Shantam Mahakavya Natakadi Priyam Mahakavya Natakadi Priyam Mushikavana Modaka Priyam Mahakavya Natakadi Priyam Mushikavana Modaka Priyam Mahaganapatim Manasa Smarami Mahaganapatim Manasa Smarami Vasishtha Vamadevadi Vandita Mahaganapatim Manasa Smarami. Thank you. Light is a divinity of life. It shows the right direction of life. Now we will have a traditional lamp lighting ceremony. I request our honorable chief guest, distinguished guest, and Dr. Bhavishakti Ramesh Garu, President of APMPA, to honor sir with a Garu, Registrar of Andhra Kesari University, Ongole, on the dais. To honor the sir with the sapling. Swaruparani Garu, Dean Faculty of Education, ANU Gunturu, and Principal at St. Joseph's College of Education for Women, Gunturu, on the dais. I request P. Nimla Kumari to honor ma'am with sapling. Now I invite Dr. V.V. Sailaja Garu, member of BYS Krishna University, Machilipatnam, and also World Salary at HPMH College. I request Veerakshmi Garu, EC member of APMPA, and Ravi Kumar Garu, Principal at RVRL College of Education. Now I invite Dr. Seshasri Garu, Principal
principal of Y.V. Rao Siddhartha College of Education, Kanuri, Vijayawada, and a member of BOS Krishna University Nursing of the class. I request G. Adilakshmi Garu, EC member of APMK. Now I invite Dr. MBGA Now I invite Dr. Balisetti Ramesh Garu, President of APMPA, for President's opening remarks. బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్కి అతిథులుగా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరుగా హృదయపూర్వక అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాము ఈ సిద్ధార్థ BED కాలేజీలో పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సిద్ధార్థ మేనేజ్మెంట్కి, అదేవిధంగా ఈ మేనేజ్మెంట్ని ఒప్పించి ఈ కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి మన ప్రిన్సిపల్ గారు శేషాసన గారికి, అదేవిధంగా స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. మరియు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంతకు విజయవంతం కావడానికి సహకరిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఎమ్మెల్యే మంత్రులకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మనం ఈ APMPA గ్రూప్ అనేది మనం జూలై 21st స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. APMPA మిత్రులని అది 2021లో స్టార్ట్ చేశాము. యాక్చువల్గా మనం ఏదైనా కూడా ఒక PG చేస్తే సరిపోతుంది, కానీ మనకు వచ్చేటప్పటికి PG విత్ అంటే MBDతో పాటు మరొక PG చేస్తే కానీ అవదన్నమాట. అలాంటి సందర్భంలో BED కాలేజీలు మూసేసిన ఆల్రెడీ మూడడం జరిగింది కదా. ఆ మూసిన సందర్భంలో కొన్ని వందల మంది మన టీచర్ ఎడ్యుకేటర్స్ రోడ్డు ఈ గ్రూప్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నేను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ జస్ట్ ఒక 2 minutes మీకు షేర్ చేసుకుంటానండి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ DED కాలేజీ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. DED క్లోజ్ చేయడం ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఉపాధి కోల్పోయారు. అప్పుడు ఒక మాస్టర్ని అడుగుతున్నారు, బేసిక్గా సమ్ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారు. అయితే నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చెప్తారా? నో సార్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 15 years onwards I am working in this field only అని చెప్పారు. ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ చెప్పరు, ఇంజనీరింగ్ సమ్ సబ్జెక్ట్ నువ్వు చెప్పరు, కానీ డిగ్రీ చెప్తావు అంటే వాళ్ళ క్యాంపస్ అన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది, డిగ్రీ ఉంది, జూనియర్ కాలేజ్, స్కూల్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈవెన్ బట్ నో ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అతనికి. సో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చెప్పలేవు, ఓకే. మరి డిగ్రీ కాలేజ్ ఏమైనా చెప్తావా? నో. జూనియర్ కాలేజ్ నో. స్కూల్ నో. మరి ఏం చేస్తావు నువ్వు అని అడిగారు. మరి పిల్లలు ఉన్న వ్యక్తిని మరి మేనేజ్మెంట్ కూడా ఆలోచిస్తుంది, ఏం పరిస్థితులు తెలుసుకోవాలి, మరి ఏం చేస్తామా అన్న సందర్భంగా ఆయన ఏం చెప్పుకోవచ్చుగా మీరే చెప్పండి సార్ అని అంటే మేనేజ్మెంట్ చెప్పారు, మనకి జూనియర్ కాలేజ్ వార్డెన్ పోస్టులకు మీరు ఏమైనా చేస్తానంటే చేయమని చెప్పారు. చూడండి, డబ్బులకి ఏం తెలిసి చివరికి అతను వార్డెన్లో జాయిన్ అయ్యాడు. ఎందుకని? మరే ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేక ఓన్లీ టీచింగ్ ఫీల్డ్ నమ్ముకుని ఉన్నాడు అతను. చివరికి వార్డెన్గా అతను మనం జాయిన్ అయ్యి మరి ఎవరికైనా ఫ్యామిలీ లీడ్ చేస్తారు పరిస్థితి. అంత మంత్రులుగా వచ్చింది, కొంతమందికి అయితే అది కూడా లేదు. సో ఆ సందర్భంలో ఈ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేయడం, ఈ గ్రూప్ని స్టార్ట్ చేద్దామని కొంతమంది మంత్రులు అనుకున్న అప్పుడు మన సార్ నిలబెట్టుకున్నారు గారిని జాయింట్ సెక్రటరీ గారు ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి అడిగారు, మేడం అట్లా గ్రూప్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, ఏమంటారు, మంచి ఆలోచన సార్ స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పారు. సార్ నిలబెట్టుకున్నారు గారు జాయింట్ సెక్రటరీ గారు గ్రూప్కి ఈ సొసైటీకి అనమాట. సో అట్లా ఈ గ్రూప్ ద్వారా మనం అసోసియేషన్ అని మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 2023లో. ఒక రిజిస్టర్ నెంబర్ వచ్చేటప్పుడు 136/2023. ఇప్పుడు ఈ MBA మిత్రులందరినీ ఏర్పాటు చేసే పక్షంలో చాలా సార్లు మేము జూమ్ మీటింగ్ కూడా కండక్ట్ చేశాం. జూమ్ మీటింగ్ యాక్చువల్గా ఫిజికల్ మీటింగ్ పెట్టాం. ఫిజికల్ మీటింగ్ పెడితే కేవలం 3 అటెండ్ అయ్యారు. దానిలో నేను, కృష్ణ గారు, స్వామి అని ప్లీజ్ నుంచోండి ఒక్కసారి. మేము సరే మనము చాలా మంది అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, మనకు మన స్టేట్ వైడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు చేయకూడదని ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి ఓకే వీళ్ళు అని మిత్రులు సహాయ సహకారాలతో ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి అందరికీ పేరు పెట్టిన అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అయితే ఈ ఫంక్షన్ కి
వచ్చినటువంటి అంటే మన ఈ ప్రోగ్రామ్కి యాక్చువల్గా బయట ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా వస్తారు, కానీ ఈ ప్రైవేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయేమని చాలా మంది ఆలోచిస్తారు. అలా ఏం ఆలోచించుకోకుండా ఈ రోజున మన ముందు మీరు వచ్చినటువంటి మన చీఫ్ గెస్ట్ అందరికీ ఒకసారి అందరూ నేర్పించుకుని మనం అభినందించడానికి దానికి మీరు రావడం అనేది మా జన్మలో సుఖంగా భావిస్తున్నాము. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆన్ ది స్టేజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ మనం మార్నింగ్ సెషన్ మనకి గెస్ట్ స్పీచ్ ఉంటుందండి, ఆ తర్వాత అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఓన్లీ ఎంఈడీస్ మీటింగ్ జరుగుతారు. సో దయచేసి అందరూ కొంచెం ఓపికగా ఉండి సహాయ సహకారాలు అందించవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.